जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ समस्त को हृदय नमस्कार। आज लेखनी आउ एक नुआ आसर को आपण मानू हृदय स्वागत जनाऊँगी। मु तपस्विनी दास षडंगी। आज आम सहित अछंती एमिति जने धुरीण व्यक्तित्व जी निशारे जने सांबादिक सॉरी पेशारे जने सांबादिक निशारे होची जने लेखक आ से व्यक्तित्व जनक मनीषर मनस्तत्व बुझीबारे बहुत आगे माने से माने प्रीति प्रलिसा सुनंदा परी उपन्यास स्पेशल रिपोर्ट परी क्षुद्र गल्प संकलन एमिति अनेक सृष्टिर स्रष्टा होचंती से व्यक्तित्व आ तांको विषय मु बेसी किछि कहबिनी आगु तमे आलोचना करिबा। से व्यक्तित्व जनक होचंती आज आमर बरेण्य अतिथि श्रीजुक्त अमरेश विश्वाल सर। आपनको नमस्कार। आपनको स्वागत जनाऊँगी लेखनीश्वर कार्यक्रम। ता सहित आम सहित आज कार्यक्रम संचालना करिवे आम ओडिशार जने युव गाल्पिक क्षीरोद बिहारी विश्वाल जे से मध्य गल्प लेखारे केबे भी माने पछुआ नुहंती। बहुत आग धाड़ीर जने युव गाल्पिक मही खुंटर छाई दुई मुठा अंधार अइंठा पतर मुक्ति पथ परी चारोटी गल्प संकलन से स्रष्टा क्षीरोद बिहारी विश्वाल आज संचालक। क्षीरोद बिहारी विश्वाल आपको स्वागत करुच्ची लेखनीश्वर कार्यक्रम को। ता सहित आज सहित आम सहित अछंती आम सहित निमंत्रित 6 जन युव लेखक लेखिका से मध्यरु मु स्वागत करी प्रथमे गाल्पिक स्वरूप कुमार नायक आपनको स्वागत लेखनीश्वर मंच को। तापर स्वागत करी सुब्रत कुमार सेनापति जने एक परिचित चेहरा आज युव लेखक मानक मध्य। सुब्रत तुमको स्वागत जनाऊँगी लेखनीश्वर परिवार को। तापर अछंती गाल्पिका अनिता दास जे जने शिक्षयित्री से पेशारे शिक्षयित्री निशारे जने गाल्पिका अनिता तुमको स्वागत जनाऊँगी लेखनीश्वर परिवार को। ता सहित 3 जन कविता पाठ करबा पई हमें निमंत्रण जनाइथिलु। 3 जन युव कवि गिरिजा प्रसन्न पृष्टि गिरिजा तुमको स्वागत जनाऊँगी लेखनीश्वर परिवार को। ता सहित आम सहित अछंती शीतल मिश्र जे वर्तमान आकाशवाणी कटक रे से वर्तमान कार्यरता। शीतल तुमको स्वागत जनाऊँगी लेखनीश्वर परिवार को। ता सहित शेष तो कहबिनी से अति प्रिय अति परिचित श्रीसिक्ता शुभदर्शिनी श्रीसिक्ता तुमको स्वागत जनाऊँगी लेखनीश्वर परिवार को। आउ आज बेसी किछि मु कहबी नाही मोर स्वागत अन्य माने जे माने एठारे अछंती साहित्य को भल पाउथुवा गुणी व्यक्तित्व माने साहित्य अनुरागी माने सेमाननको स्वागत जनाऊँगी हृदयरु। लेखनीश्वर मंचर मुख्य अभिमुख्य थिला किछि सुनिबा किछि सुनेइबा किछि कहिबा किछि शिखिबा किछि शिखेइबा आ से अभिमुख्य नेकी लेखनीश्वर वर्तमान प्राय पाखापाखि 3 वर्ष रे पाद थापिबाकु जाउछि। आज लेखनीश्वर आसर रे आज आम आलोचनार विषय ओडिया गल्प उपन्यास राजनीतिर झलक जहा को कि आलोचना करिवे आज अतिथि अमरेश विश्वाल सर आउ तांको सहित कार्यक्रम संचालना करिवे क्षीरोद बिहारी विश्वाल। आउ मु किछि बेसी किछि कहि कि आपण मानकु बोर करबिनी कि समय को नष्ट करबिनी। आपण मानकु स्वागत रुहंतु शुणंतु आउ आमर मनोबल आउरी सुदृढ़ करंतु। आपण मानकर उपस्थिति ही आम मनोबल को सबले सुदृढ़ करि आसीछि। सेथिपై निरविच्छिन्न भावरे लेखनीश्वर तार कार्यक्रम आभासी मंच हेउ पछे निरविच्छिन्न भावरे गत 2.5 वर्ष 3 वर्ष काल माने चली तार ये कार्यक्रम। आ बेसी किछि कहबिनी। क्षीरोद बिहारी विश्वाल मु आपनकु वर्तमान संचालना दायित्व दे मंच आपनकु समर्पण करूछि। समस्त को धन्यवाद लेखनीश्वर यही सुंदर आसर को। गपटी खाली गप नुह बरं जीवन अनुरागपूर्ण कारुकार्य मानवीय संपर्क जटिलता को उजागर करे गप।
ଜୀବନର ବିସ୍ତାରକୁ ଧରି ରଖେ ଗପ। ସମ୍ପ୍ରତି ଲେଖକମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନାମ ଅମରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ, ଯାହାଙ୍କର ଶବ୍ଦ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ଧାରୁଆ। ଯାବତୀୟ ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିବି ସେ ତିଆରିଛନ୍ତି ଗଦ୍ୟରେ ଏକ ଗହନ ଗୁମ୍ଫା। ତାଙ୍କ ଲେଖାରେ ଥାଏ ଏକ ଅସୁଖୀ ଜୀବନର ଆତ୍ମକଥା। ଆଜିର ବାସ୍ତବବାଦୀ ଦୁନିଆରେ ଟିକେ ସୁଖ ପାଇଁ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଥିବା ଚରିତ୍ରମାନଙ୍କ ଆର୍ତ୍ତଚିତ୍କାର। ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଗଣମାଧ୍ୟମର ବରିଷ୍ଠ ପଦବୀରେ ରହି ଖବରକୁ ନିଜର ପେଶା କରିଥିବା ଲେଖକ ଅମରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ସେହି ଖବର ପଛର ଦରଦକୁ ବାଢ଼ି ଦିଅନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ। କେବଳ ଗଳ୍ପ ନୁହେଁ, କବିତା, ଉପନ୍ୟାସ, ସ୍ତମ୍ଭ ରଚନା, ଭ୍ରମଣ କାହାଣୀ ଇତ୍ୟାଦି ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଭାଗରେ ତାଙ୍କର କଲମ ସିଦ୍ଧ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ଥିଲା ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ସଂକଳନ ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ଜାତୀୟ ଚରିତ୍ର। ଆଉ ତାପରେ ପରେ ବୟସ୍କ ଲୋକର ସମୟ, ହ୍ୟାଙ୍ଗଓଭର, ପାପ, ଆତ୍ମନ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜୀବନ, ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ, ପ୍ରେମିକାର ସାନ ଭଉଣୀ, ପ୍ରଣତିର ପ୍ରେମିକମାନେ, ରୋମାଲ ଚୋରି, ପ୍ରୀତି ପ୍ରଲିସା ସୁନନ୍ଦା, ଭ୍ରମ ଚରିତ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ଛାତିରେ ଲିପିବଦ୍ଧ ରହିଛି ତାଙ୍କ ସୃଜନତାର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ପରିପୃଷ୍ଟ କରିଥିବା ଅମରେଶ ବିଶ୍ୱାଳ ନିଜ ବୁକର ପୁରସ୍କାର, ମନ୍ଥନ ଯୁବ ପୁରସ୍କାର, ରାଜଧାନୀ ସାହିତ୍ୟ ସଂସଦ ପୁରସ୍କାର, ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସଦ୍ଭାବନା ପୁରସ୍କାର, ଓଡ଼ିଶା ବହିମେଳା ଯୁବଗାଳ୍ପିକ ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଜଗଦୀଶ ଯୁବଗାଳ୍ପିକ ସମ୍ମାନ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ପୁରସ୍କାର ଓ ସମ୍ମାନ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଲେଖନୀଶ୍ୱରର ଏହି ଆଭାସୀ ସାହିତ୍ୟ ଆସରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଓଡ଼ିଆ ଅକ୍ଷରର ଏହି ମହାନ ସାଧକ ଅମରେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କଠୁ ଶୁଣିବା ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ରାଜନୀତିର ଝଲକ ଶୀର୍ଷକ ଆଲୋଚନା। ପ୍ରଣାମ ସହିତ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ପ୍ରତିଭାମୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ଗାଳ୍ପିକ ଅମରେଶ ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ। ସାର୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ। ମ୍ୟୁଟ୍ ଅଛି। କ୍ଷୀରଦେବ ନମସ୍କାର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ମ୍ୟାଡାମ ନମସ୍କାର। ଯେ କ୍ଷୀରଦେବ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଛଳରେ ଗଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗନ୍ତା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ନକରି ଏମିତି ତ ମୁଁ କହିଦେଇ ପାରିବି, ତା ଭିତରେ ବହୁତ କଥା କହିଦବା। ରାଜନୀତି, ଏବେ ତ ରାଜନୀତିର ସମୟ, ଆମେ ରାଜନୀତିକୁ ଛାଡିକି ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ଭାବୁଛି ସେମିତି ହେଲେ ଭଲ ହବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ସମସ୍ତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନିଶ୍ଚିତ ନିଶ୍ଚିତ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟପିକ ଏମିତି ନଉଥିଲୁ ଯେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଶିକ୍ଷାବିତ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକ ଏମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଅଛି ଓଡ଼ିଆ ଗଳ୍ପ ଗାଳ୍ପିକ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ। ତ ତା ଭିତରେ ବି ନନ୍ଦିନୀ ଶତପଥୀ ହେଲେ, ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ରହିଥିଲେ ଯୋଉମାନେ ଗଳ୍ପ ଲେଖୁଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି ଦେଖିବେ ଅମୀୟ ପାଣ୍ଡବ ହୁଅନ୍ତୁ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଦାସ ହୁଅନ୍ତୁ, ସୁନୀତି ମୁଣ୍ଡ ହୁଅନ୍ତୁ, ଅନେକ ଜଣ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ପିଓରଲି ରାଜନେତା କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗାଳ୍ପିକ ବି, ଭଲ ଗାଳ୍ପିକ ବି। ତ ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପରେ ଆମେ ରାଜନୀତିର ଝଲକ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଦେଖୁ କି ସେଟା ବି ଗୋଟେ। ଆଉ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଗଳ୍ପ ଲେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଗଳ୍ପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜନୀତି କିମ୍ବା ଭାରତର ରାଜନୀତି କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥାଏ? ବାସ୍ତବରେ ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଯେ ଜଣେ ରାଜନୈତିକ, ଏଠି ଦି ତିନିଟା କଥା ଆସୁଛି। ପ୍ରଥମ ହଉଛି ଜଣେ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ସାହିତ୍ୟ ରଚନା କରିବା, ଯୋଉମାନେ ଲେଖକ ହବା କିମ୍ବା ଲେଖକ ରାଜନୀତି କରିବା, ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଲେଖକ ମାନେ ରାଜନୀତି ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖା ଲେଖିବା। ଏ ଦୁଇଟି ଦିଗ। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରଥମ କଥା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କଣ କଣ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଲେଖା, ମାନେ କଣ କଣ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଲେଖା ଆମର ଏତେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କି ନୁହଁ ସେଟା ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରଶଂସିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେଶ ବିଦେଶର ଆଦୃତ ହେଇଛି, ପାଠକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତ ହେଇଛି, ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ସେଥିରେ କେତେ ପରିମାଣର ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ କିମ୍ବା ଗପ କିମ୍ବା କବିତା ଅଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ ଦିଗ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ରାଜନୀତିର ସମୟ, ଆମ ଚାରିକଡେ ଘଟଣା ହିଁ ଘଟଣା, ବହୁତ ଘଟଣା। ଏଭଳି ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିବି ଯେ ଯେମିତି ଯୋଉଟା ଆପଣ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ, ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଗପ ଲେଖିବା ସେମାନେ ସହଜ ହବା କଥା।
କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ କ୍ୱଚିତ ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରାଣ ହବ, ଯେମିତି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି କହିଥିଲେ ଯେ ସାହିତ୍ୟିକଟେ ଯେତେବେଳେ ରାଜନେତା ହୁଏ ସେ ବିଫଳ ହବା ନିଶ୍ଚିତ, ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ବିଫଳ ହେଇଥିଲେ। ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଘଟଣା କ୍ରମରେ ସେ କେମିତି ତା ପଥପୁଥିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତି ଘଟଣା କ୍ରମରେ କେମିତି ସିଏ କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସିଏ ନତମସ୍ତକ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ ହେଲା ପରେ ତାର ଯୋଉ ଅହଙ୍କାର, ସେ ଅହଙ୍କାର ଟା ରାଜନୀତି ପାଖରେ ସେ ଅହଙ୍କାରର ଯୋଉ ମୁଣ୍ଡଟା ନଇବା ସମ୍ଭବ ହୁଏନି। ତେଣୁ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବଡ ଦିଗ ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟିକ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ହଉଛି ବହୁତ ଭାବପ୍ରବଣ, ଆଉ ଯଦି ବିନା ଭାବ ପ୍ରବଣତାରେ ଚାଲିଛି, ଆପଣ ଭାବ ପ୍ରବଣତା ରହିଲେ କିଛି ହବନି ଏଠି। ତେଣୁ କେବଳ ଏତିକି ହବ ସତ୍ୟ ଘଟଣା, ଯୋଉମାନେ ଭାରି କ୍ରୁର ଘଟଣା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ବଢିଆ ବାଗରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ଏଇ ସମୟରେ ଲେଖି ଦେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଲେଖିବା ଉଚିତ ପ୍ରତି ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି। ଯେମିତି ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନ ବୋର୍ଡ, ପଞ୍ଚାନନ କାନୁନ କିଛି ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଗପ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ରାଜନୈତିକ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଉପରେ ଲିଖିତ। ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି ତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ତାପରେ ପ୍ରତିଭା ଉପନ୍ୟାସ ଗୋଟେ ହରକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ଥିଲା, ସେଟା ମଧ୍ୟ ସେ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ବହୁତ ଲେଖା ଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଯେ ଆମର ଯାହା ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଇଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ଲାସିକ ବୋଲି ଭାବିଛୁ, ସେସବୁ ରାଜନୀତିରେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିର ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଭିତରେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ଘଟଣାକ୍ରମ ଅଛି ଯୋଉଗୁଡାକ ସାହିତ୍ୟ ପଦବାଚ୍ୟ ହବା କଥା ହେଇପାରିବ, ତାକୁ ହୁଏତ କିଏ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚାରିକଡେ ଏତେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିମ୍ବା କିଛି ସାହିତ୍ୟର ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିନି। ଯଦି କିଏ କବିତା ବରଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଆପଣ ଯୋଉଟା ପଶ୍ଚିମ ପତ୍ରିକା ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକୁ ନେଇକି ଯଦି ଆଉ ନାଁରେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ନେଇକି ସେ ଉପନ୍ୟାସଟି, ଦାଦନକୁ ନେଇ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିଟି ହେଲା, ଯେହେତୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଦେଇ ଗୋଟେ ବହୁତ ତ ରାଜନୈତିକ ବାସ୍ତବ ବେଳେ କିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ରାଜନୈତିକ ଗୋଟେ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି
ଏଲିମେଣ୍ଟ କିମ୍ବା ଘଟଣାକ୍ରମ ନୁହଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ମୋର ମୁଁ ଲେଖିଛି ମୋର ସେ ଯୋଉଟା କହିଲେ ସେଟା ସେଇ କୀର୍ତ୍ତି ପଲିସାରେ ଅଛି ସେ ଘଟଣାକ୍ରମ ଗୋଟେ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଘଟଣାକ୍ରମ। ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେଖିଥିଲି ଘୋଡା ବୋଲି ଗୋଟେ ମାନେ ଗପ ଯୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମରେ କେମିତି ଜଣେ ଯେମିତି ଏମପି ଟିଏ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଏମଏଲଏ ଟିଏ ବିକ୍ରି ହଉଛି ଏବଂ ବିକ୍ରି ହେଇଗଲା ପରେ ବିକ୍ରି ହଉଛି ନୁହଁ ସେ ତାକୁ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଦଳର ବାଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ତାର ଘଟଣାକ୍ରମ ତା ଲାଷ୍ଟରେ ହଉଛି ଯେ ପ୍ରଚାରିତ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ତାର ସେ ଯୋଉ ନେତାର ମୁହଁଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଘୋଡା ହେଇଯାଉଛି, ଘୋଡା ମୁହଁ ଭଳି ହେଇଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ଆମେରିକାରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହଉଛି। ଏମିତି ଘଟଣା କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ମଜାଦାର ଜିନିଷ ହଉଛି ରାଜନୀତିରେ ଯେତେ ଏଲିମେଣ୍ଟ ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଆଉ କୋଉଠି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ତାକୁ ଲେଖିବାର ଅଛି। ସେମିତି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଲା ଗୋଟେ ଯୋଉ ସ୍ପେଶାଲ ରିପୋର୍ଟ ବୋଲି ଗପଟେ ଯୋଉଟା ଆଂଶିକ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ। ଆସେମ୍ବଲି ଚାଲିଛି ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ବାହାରି ଯାଇଛି ପଥର ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି। ଖାଉଛି ସେ ମଣିଷ ଏଠି ପଥର। ହଁ ହଁ ପଥର ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ସେ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ସହ ଜଡିତ କେମିତି ସେ ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି କାମ କରୁଛି ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କେମିତି ତାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରାହଉଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ରିପୋର୍ଟର ଯାଉଛି ଯିଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ରିପୋର୍ଟର କଲଚର ବିଟ୍ ଯିଏ କଭର କରୁଛି ଏବଂ ତାକୁ ଏଗୁଡା ସବୁ ଭାରି ସେ ତାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେ ମଣିଷ କଣ ପଥର ଖାଏ କାହିଁକି ଖାଇବ? ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ନେଇକି ଚମତ୍କାର ଲେଖି ହବ। ମାନେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ପଲିଟିକା ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମକୁ ନେଇକି ସୁନ୍ଦର ଲେଖି ହବ। କାହିଁକି ରାଜନୀତିରେ ଯେତେ ଆମର ସାହିତ୍ୟରେ କଣ ହୁଏ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାହାଣୀ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ହଉଛି ଯେ ଆପଣ କେତେ ଉପରକୁ ହାଇଟ କୁ ନଉଛନ୍ତି ପାଠକକୁ ପୁଣି କେତେ ତଳକୁ ତାକୁ ପକଉଛନ୍ତି ଯୋଉଟା ରାଜନୀତିରେ ଇଟସେଲ୍ଫ ଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ସେ ଘଟଣାକ୍ରମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି କରିବାକୁ ପଡିବନି, ଆପଣ ଖାଲି ଟିକେ ଚତୁରତାର ସହ ତାକୁ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଆମର ଆଜିକାଲିର ଆମ ସମୟର ଲେଖକ ମାନେ ସେମାନେ ସମସାମୟିକ ସମାଜର ନାରୀ ପୁରୁଷ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ତାକୁ ନେଇକି ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଘଟଣା ବି ଅନେକ ଲେଖୁଛନ୍ତି ନୁହଁ ଦେଖୁଛି ଯେମିତି କ୍ଷେତ୍ରବାସୀ ଲେଖିଥିଲେ ଦାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋର ଆଶା କରୁଛି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗପ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ବର୍ତ୍ତମାନର ଲେଖକ ମାନେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଉଚିତ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯେ କେହି ମଧ୍ୟ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାକ୍ରମ ମୁଁ ଏଠି ଅଛି ବୋଲି ଜାଣୁଛି ନୁହଁ, ଆପଣ ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆଜିକାଲି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଟେଲିଭିଜନ ଆଗରୁ ତ କିଛି ନଥିଲା, ଖବର କାଗଜ ଏତେ ଅଛି ଯେ ଆପଣ ତା ପଛ କଥା ଜାଣିବା ଅତି ସହଜ ହେଇଯାଏ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। କହୁଥିଲେ ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ରାଜନୈତିକ ଉପନ୍ୟାସ ଯଦି କିଏ ପଢିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସେ କହିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଆପଣ ଜେପି ଦାସଙ୍କର ଦେଶ କାଳ ପାତ୍ର ସେ ସେଇ ସମସାମୟିକ ଡାଇନେଷ୍ଟିର ଆମ ଓଡିଆ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ସେମାନଙ୍କ ସେଇ ସମୟଟାର ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମ ଅତି ଚମତ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତେ ଘଟଣା ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଏତେ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଯଦିଓ ତାକୁ ଆପଣ ସାହିତ୍ୟ କହିବେ କି ତାକୁ ଇତିହାସ କହିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗିବ ସେ ସମୟର ଘଟଣା। ଆପଣ ନୀଳଶୈଳରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି। ସବୁଥିରେ ସେମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଛାଡିକି ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି ଏବଂ ସେଟାକୁ ଯଦି ଚାହିଁବ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବ। ନୀଳଶୈଳ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜୟ ଦିଟା ଯାକ ସବୁଥିରେ ଅଛି ଇଏ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାଳାନ୍ତର ବୋଲି ଉପନ୍ୟାସ ଥିଲା, ଛୋଟ ଉପନ୍ୟାସ ଯୋଉଟା ଆମର ଚଳୁଥିଲା ମନେ ଅଛି। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତି ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ଯୋଉ ଏଇ ପଲିଟିକ୍ସ ନୁହଁ, ସେଟା ଗାଁ ରାଜନୀତି ଅଛି। ଗାଁ ସେତେବେଳର ଗାଁ ରାଜନୀତି ଜାତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇ ଘଟଣାକ୍ରମଟା ଅଛି। ତାପରେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହଉଛି କେମିତି ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ବଡ ଗୋଟେ ବାତ୍ୟା ହଉଛି, ବାତ୍ୟାରେ ଉଡି ଯାଉଛି ସବୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜାତିର ଲୋକଟି ଯାଇ ଅଜାତି ଘରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଇଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଏଇ ଯୋଉ ଘଟଣାକ୍ରମ ଯୋଉ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଇଛି କାଳାନ୍ତର ବୋଲି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଗାଁ ରାଜନୀତିକୁ ନେଇକି ଆମର ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ବହୁତ ପୁରୁଣା 1500 ମସିହାର କଥାକୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଶ ଆମର ଗର୍ବ କରିବାର କଥାରେ ହୃଷିକେଶ ହଁ ପଣ୍ଡା। ହଁ ହୃଷିକେଶ ପଣ୍ଡା, ହଁ ଠିକ ସେଇଟା ବଢିଆ ଲାଗେ। ମତେ ଲାଗେ କି ବାକି ଆଉ ଆମେ ଟିକେ ପଚାରିବେ। ଏବେଠୁ ଗଳ୍ପ ମାନେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହେଲାଣି, କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣା ସହିତ ଓଡିଶାର ସମ୍ପର୍କ ଟିକେ କମ, ଯେମିତିକି ଦେଶ ବିଭାଜନ ହେଲା
ଦେଶ ବିଭାଜନକୁ ନେଇକି ପଞ୍ଜାବ ରେ କିମ୍ବା କାଶ୍ମୀରରେ ଯୋଉ ପ୍ରକାରର ଗଳ୍ପ ଯୋଉ ସ୍ତରର ଗଳ୍ପ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଓଡିଶା ତା ସହିତ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ନୁହଁ, ତ ସେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲେଖା ହେଇନି। ତ ସେଭଳି କିଛି ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି କି ଯେ ବଡ ରାଜନୈତିକ ଘଟଣାବଳୀ ସହିତ ଓଡିଶାର ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବି କମ ଗପ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଟା ସେ ତ ଠିକ, ଆପଣ ପଢିକି ଲେଖିବେ ଆଉ ଭୋଗିକି ଲେଖିବେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା। ମୁଁ ମନେକର ପଢିବି ବହୁତ ଇଏ ଉପରେ, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଲେଖକର ଚତୁରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି। ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ବିଭାଗ ହୁଁ ଯୋଉ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ, ମଧୁବାବୁ ଯୋଉ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଶତାବ୍ଦୀର ସେ ସମୟରେ ହୁଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଦେଶ ବିଭାଜନ ଆମର ସେ ଯୋଉ ସମସ୍ତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ଗୋଟେ ବେପାରୀ ମାନଙ୍କ
ତାପରେ ଗୋଟେ ସମୟରେ ଏଇ କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଲେଖିଥିଲେ ବୁଝିଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବି ମୋ ପାଖରେ କିଛି 50 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆସିବ। ବଢିଆ ବଢିଆ ଚରିତ୍ର ଆପଣ କେହି